Today, let us discuss about the topic is viscosity. Last video I discussed viscosity, streamline flow, turbulent flow I discussed. What is streamline flow? The particles maintain and cross any particular point with the same speed is called streamline flow. Streamline flow is a steady flow. Turbulent flow means the particles do not maintain serial order and overtake each other is called turbulent flow. What is viscosity? Viscosity means the frictional forces of the fluids. ఇప్పుడు సపోజ్ మన వాటర్లో హ్యాండ్ పెట్టి తిప్పామనుకోండి, ఏమవుతుంది? లేయర్ టు లేయర్ ఫ్రిక్షన్ జరిగి కొంతసేపటికి మనం హ్యాండ్ రిమూవ్ చేయగానే మళ్ళీ ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వస్తుంది. అంటే ఇది లిక్విడ్స్ని బట్టి విస్కాసిటీ అనేది లిక్విడ్ టు లిక్విడ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కొహెసివ్ ఫోర్సెస్ అయితే లేయర్కి మధ్యన సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ అనేది జరుగుతుంది. నాన్ కొహెసివ్ ఫోర్సెస్ అయినట్లయితే వాటి మధ్యన ఉండేటటువంటి కొలిషన్ వేరే రకంగా ఉంటుంది. అయితే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, విస్కాసిటీ డిక్రీజెస్ ఇన్ లిక్విడ్స్. అయితే ఫ్రిక్షన్ అండ్ విస్కాసిటీ బోత్ ఆర్ intermolecular forces and opposite to each other. Viscosity is on liquids, friction is on solids. Viscosity depends upon velocity. Friction does not depend upon velocity. Friction depends on mass of the body. Viscosity depends upon the size and shape of the body. Viscosity ki sambandhinchina ivi. Okay, let us discuss about Reynolds number. It is the number which is used to flow of liquids and is related in engineering. What is Reynolds number? Reynolds number is used to flow of the liquid and is related in engineering. It is calculated in flow of the liquid is calculated in streamline or turbulent. Suppose we have to take a tube. When liquid is flowing in that tube, the quantity of liquid depends upon area and velocity. Area means cross-sectional area. So pi r square into velocity. R and V, these two features which controls how much of volume flowing per second. R and V, both two features which controls how much of volume flowing per second. So, in practical, whether there is a flow of water of municipality from our source to our houses, or if there is a refinery, if there is a oil from refinery to outlet, everyone want the flow should be fast. More volume, less in time. The flow should be fast. The pipelines
should be overburdened. So this number helps us to save the pipes. This number helps us to save the pipes. రెనాల్డ్స్ నెంబర్ చెప్పుకునే ముందు క్రిటికల్ వెలాసిటీ గురించి మాట్లాడు. వాట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ వెలాసిటీ? Critical velocity means streamline flow is a slow flow, turbulent flow is a heavy flow. The speed of the velocity gradually increases and is converted to turbulent flow. The velocity at which the streamline flow is converted to turbulent flow is called critical velocity. It is that velocity to flowing liquid beyond which its flow becomes turbulent. Which its flow become turbulent. That is called critical velocity. So, streamline flow, any two streamlines don't cross each other. The flow is in steady motion. So, critical velocity, the velocity is less than, and the flow of the liquid velocity is less than critical velocity. But in turbulent flow, pressure increases. Pressure increases, and there is some venturi meter we have to take. లిక్విడ్ ఫ్లో జరుగుతున్నప్పుడు ప్రెషర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టర్బులెంట్ ఫ్లో అంటే the velocity of the flow increases and pressure is also increases. The pipelines should be break. Pipelines should be cracked. So అప్పుడు మనం యూజ్ చేసేది రెనాల్డ్స్ నెంబర్ని యూజ్ చేస్తాం. What is Reynolds number? Re is equal to rho into critical velocity into diameter by eta. అంటే increase or decrease depends upon the velocity. ఈ ట్యూబ్లో ఒక ట్యూబ్ తీసుకున్నప్పుడు అందులో స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో, స్టడీ ఫ్లో, ద వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఏమవుతుంది? టర్బులెంట్ ఫ్లోగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. అలాగ కన్వర్ట్ అయ్యి ఏమిటి అవుతుంది? అక్కడ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి పైప్స్ అనేవి బ్రేక్ అవుతాయి. సో అప్పుడు మనం ఈ రెనాల్డ్స్ నెంబర్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఏమిటంటే RA is equal to rho into VC into D by viscosity. Rho density of fluid, VC critical velocity of fluid, D diameter of fluid, viscosity of the fluid. Viscosity changes from fluid to fluid. గ్లిజరిన్ ఒక విస్కాసిటీని కలిగి ఉంటుంది, ఆయిల్కి ఒక విస్కాసిటీ ఉంటుంది, వాటర్కి ఒక విస్కాసిటీ ఉంటుంది, కిరోసిన్కి ఒక విస్కాసిటీ ఉంటుంది. అంటే ఫ్లూయిడ్ చేంజెస్, విస్కాసిటీ is also changes. This is called Reynolds number. So R is less than 1000. It is a streamline flow. 1000 కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే ఆ ఫ్లోని ఏమని చెప్తాం? ఇక్కడ స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో.
is greater than 2000, అప్పుడు ఏంటి టర్బులెంట్ ఫ్లో. 2000 కంటే అబవ్ ఉన్నట్లయితే అదేమిటది టర్బులెంట్ ఫ్లో. 1000 బిట్వీన్ 2000 ఆ ఫ్లో మిక్స్డ్ ఫ్లోగా చెప్తాం. మిక్స్డ్ ఫ్లో అంటే సమ్ లేయర్స్ ఆర్ స్ట్రీమ్ లైన్ అండ్ సమ్ లేయర్స్ ఆర్ టర్బులెంట్. సో ఆ రకంగా మనకి ఇక్కడ రెనాల్డ్స్ నెంబర్ యూజ్ అవుతుంది. ఇది క్రిటికల్ వెలాసిటీ Vc is equal to rho into d. అంటే Vc is proportional to n eta. Critical velocity increases, viscosity is also increases. చెప్పాను కదా, హనీ హై విస్కాసిటీ కలిగి ఉంటుంది, వాటర్ లో విస్కాసిటీ కలిగి ఉంటుంది, టూత్ పేస్ట్ హై విస్కాసిటీ కలిగి ఉంటుంది. ఇలా అంటే viscosity increases, critical velocity is also increases. Next, critical velocity is inversely proportional to diameter of the pipe. Diameter decreases, viscosity increases. The critical velocity increases. Diameter decreases, critical velocity increases. Diameter increases, critical velocity decreases. అది రెనాల్డ్స్ నెంబర్ అదంతా కూడా. సో మనకి ఫ్లో స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లోవా టర్బులెంట్ ఫ్లోవా క్యాల్కులేట్ చేయడానికి. నెక్స్ట్, ప్రతి రిఫైనరీ ఆయిల్ రిఫైనరీలో కానీ మున్సిపల్ ట్యాప్ నుంచి హౌసెస్కి వచ్చేటటువంటి పైప్ లైన్స్ విషయంలో కానీ ఆ వాటరు మనకున్నటువంటి ట్యాంక్ నుంచి వచ్చేటటువంటిది ఎన్ని క్యూబిక్ వాటర్ ఉన్నట్లయితే ఆ పైప్స్ బ్రేక్ అవ్వకుండా ఎంత ఫ్లో జరగాలనేది తెలుసుకోవడానికి మనం యూజ్ చేసే నెంబర్ ఏంటి, రెనాల్డ్స్ నెంబర్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ పాయిజ్లెస్ ఈక్వేషన్ ఏమిటి అంటే V is equal to pi p r power 4 8 eta n. ఇక్కడ ఇది ఏం చెప్తుంది, పాయిజ్లెస్ ఈక్వేషన్ అనేది మామూలుగా మీరు ప్రిపేర్ అవుతే సరిపోతుంది, ఫార్ములా తెలుసుకుంటే చాలు, క్యాలిక్యులేషన్ అది అవసరం లేదు. ఫార్ములా ఏంటి, V is equal to pi p r power 4 by 8 into viscosity into length of the tube. ఏమిటి ఇక్కడ, ది రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ లిక్విడ్ flowing through horizontal pipe. Poiseuille's equation is used to the volume of the liquid flowing through horizontal capillary tube. V means volume of the liquid flowing per second. Volume of the liquid flowing per second. P means pressure difference. R means radius of the capillary tube. Viscosity of the fluid. L means length of the capillary tube. Pi by 8 proportionality constant. What is Poiseuille's equation అంటే pi p r power 4 by 8 into viscosity into L. ఇక్కడ ఏమని చెప్తోంది అంటే V
అంటే ది రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ త్రూ హారిజాంటల్ క్యాపిలరీ ట్యూబ్. V volume of the fluid liquid flowing per second, P pressure difference at the capillary tube, R radius of the capillary tube, viscosity of the fluid, L length of the capillary tube, pi by 8 proportionality constant. అంటే ఒక క్యాపిలరీ ఒక సపోజ్ ఒక వెజల్ ఒక నిలువుగా ఉండేటటువంటి ఒక వెజల్ తీసుకొని దీనికి ఒక హోల్ పెట్టి ఈ రబ్బర్ కార్క్ని ఫిట్ చేసి దీనికి ఒక క్యాపిలరీ ట్యూబ్ని ఫిట్ చేయండి. ఫిట్ చేసి వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కింద ఇలా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఒక టైంకి ఎంత ఫ్లో అవుతుందో క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. సో అదే ఏమిటి ఇక్కడ పాయిజనస్ ఈక్వేషన్. అంటే క్యాపిలరీ ట్యూబ్లో హారిజాంటల్గా వాటర్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ద రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ త్రూ ది హారిజాంటల్ క్యాపిలరీ ట్యూబ్ ఎంత ఫ్లో అవుతుందనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఈక్వేషన్ ఏంటి? పాయిజనస్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఇది వ్యాలిడ్ అవ్వాలి అంటే ఫ్లో ఎలా ఉండాలంటే స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో అయినా ఉండాలి అండ్ లామినార్ ఫ్లో అయినా ఉండాలి. లామినార్ ఫ్లో అంటే మీకు తెలుసు కదా, ఇప్పుడు సపోజ్ ఫ్లో జరుగుతోంది క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా నుంచి, అన్ని క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియాస్ నుంచి కూడా ఫ్లో ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది. అంటే ఇది V1 అనుకోండి, ఇది V2 అనుకోండి, V3 అనుకోండి, ఇది V4. అంటే V1 ఈజ్ లెస్ దాన్, V2 ఈజ్ లెస్ దాన్, V3 ఈజ్ లెస్ దాన్, V4 ఇలా అవుతున్నటువంటి ఫ్లోనే ఇక్కడ ఏమంటాం? లామినార్ ఫ్లో అంటాం. సో ఆ ఫ్లో అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉండాలి. స్ట్రీమ్ లైన్స్ అనేవి ఎప్పుడు క్రాస్ అవ్వవు, అవి స్టడీగానే ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనం ఎక్కడ తీసుకున్నా ప్రెషర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి. అలాంటి ఫ్లోనే ఇక్కడ తీసుకుంటాం అన్నమాట. స్ట్రీమ్ లైన్ ఆర్ లామినార్ ఫ్లో. నెక్స్ట్ ద ఫ్లో కాంటాక్ట్ విత్ ది వాల్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లో at rest. Next the viscosity, the pressure constant at every point. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇక్కడ మనం ఈ పాయిజనస్ ఈక్వేషన్ అనేది వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి, స్ట్రీమ్ లైన్ ఆర్ లామినార్ ఫ్లో అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ హారిజాంటల్ ఫ్లో త్రూ ది క్యాపిలరీ ట్యూబ్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ద ఫ్లో కాంటాక్ట్ ది వాల్స్ ఆఫ్ ది క్యాపిలరీ ట్యూబ్, ద మోషన్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉండగలిగారు. అలా ఉన్నట్లయితేనే మనం ఈ ఈక్వేషన్ని వ్యాలిడ్ చేయగలుగుతాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాయిజనస్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ another topic, Stokes law. Stokes law tells us how much will the force acting on the body. Stokes law tells us how much will be the force acting on the body. Suppose a boat is moving on the water surface. Boat is a solid layer, water is a liquid layer. Surface to surface, motion is a surface to surface జరుగుతుంది. అటువంటిప్పుడు మనకి తెలుస్తున్నటువంటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్కి సంబంధించి ఫార్ములా ఏమని తెలుసు? A into dV by dx. dV by dx means velocity gradient, change in velocity by height. So dV by dx. మరి surface solid moves through the liquid. Solid moves through liquid. అప్పుడేం జరుగుతుంది?
స్పియర్ తీసుకుంది, ఒక చిన్న స్పెరికల్ షేప్లో ఉండేటటువంటి బాడీని తీసుకున్నాం. బాడీ మూవ్ అవుతోంది. ఇప్పుడు దీని మీద విస్కస్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది కదా. సాలిడ్ మూవ్స్ త్రూ ది లిక్విడ్. అంటే విస్కస్ ఫోర్స్ acts on solid which is immersed in water. In water. Viscous force on the moving object inside the fluid depends on ఏమేం ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే, ఫస్ట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్, నెక్స్ట్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్, and mass of the fluid. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సాలిడ్ మూవ్స్ త్రూ ది లిక్విడ్, ఒక స్పెరికల్ షేప్లో ఉండేటటువంటి బాడీని నేను వాటర్లో వేసాను. అప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లికబుల్ అవుతుందా అంటే అవ్వదు. అప్పుడు ఏంటి జరుగుతుంది? విస్కస్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ సాలిడ్ విచ్ ఈస్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ వాటర్. ఏమేం ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఇది డిపెండ్ అవుతుంది అంటే, స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, విస్కాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, మాస్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ద స్పెరికల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్సైడ్ ది ఫ్లూయిడ్, viscous force depends on radius of the sphere, speed of the sphere, and viscosity of the liquid. అక్కడ వాటర్ ఏమి ఉండాల్సిన పని లేదు. స్పెరికల్ ఆబ్జెక్ట్ వాటర్ అయి ఉండొచ్చు, గ్లిజరిన్ అయి ఉండొచ్చు, హనీ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా తీసుకోండి. అందులో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కనుక మనం డ్రాప్ చేస్తున్నట్లయితే, ఆ డ్రాప్ చేసినటువంటి స్పెరికల్ బాడీ ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే, రేడియస్ ఆఫ్ ది స్పియర్ మీద, స్పీడ్ ఆఫ్ ది స్పియర్ మీద, విస్కాసిటీ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అదేంటో చూద్దాం. అంటే viscous force is directly proportional to radius of the sphere, speed of the sphere and viscosity. Proportionality లోంచి ఈక్వాలిటీ లోకి తీసుకుని వస్తే some constant r into eta power c. వీటిల్ని డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ గా తీసుకుంటున్నాం. డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్. సో r is equal to distance. ఈ రేడియస్ ని ఎందులో చెప్తాము? డైమెన్షనల్ ఫార్ములాలో L తో నేను ఇండికేట్ చేస్తాము. వెలాసిటీ డిస్టెన్స్ బై టైం అంటే L t పవర్ -1. విస్కాసిటీకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను? ml పవర్ -1 t పవర్. విస్కాసిటీ is equal to eta is equal to F is equal to A into dV by dx
F by A into dV by dx. F అంటే ml t power minus 2 L square L t power minus 1. ml power minus 1 t power minus 2 plus 1 అంటే minus 1. సో దాని ప్రకారం F కు డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ml t power minus 2 అంటే m power 1 L power 1 t power minus 2. దీన్ని ఇలా ఉంచండి k. R అంటే L power A, V అంటే L t power minus 1 whole power B, ml power minus 1 t power minus 1 whole power C. సో దాని ప్రకారం L power A plus B, m power C, m power C, L power A plus B minus C, t power minus B minus C is equal to వీటిల్ని ఈక్వల్ చేయండి. m పవర్ c is equal to m పవర్ 1 అంటే c is equal to 1. minus b minus c is equal to 1 minus 2. minus b c value 1 is equal to minus 2. minus 2 plus 1 minus 1. Cancel, b is equal to 1. Next, L power L power A plus B minus C is equal to L కి ఎంత పవర్ ఉంది 1. What is the value of A? Find out చేయాలి. B value 1, C value 1 is equal to 1. D A is equal to 1. So ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. F is equal to ఏమిటి ఇక్కడ K into R power 1 B power 1 V power 1 eta power 1 అంటే F is equal to ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా K వాల్యూ ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంత అంటే K is equal to 6 pi ప్రాక్టికల్ వాల్యూ 6 pi into R into V into R radius of the sphere, V velocity of the fluid and viscosity of the liquid. Force increases, F increases, velocity is proportionality condition, velocity is also increases. F is equal to 0, V is also 0. That is the condition. ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ F is equal to 6 pi R into V into viscosity eta. So F increases, velocity is also increases. F0, velocity is also 0. Did you understand? So F is proportional to ఏమని తీసుకున్నాం ఇక్కడ radius of the sphere, velocity of the sphere and viscosity of the fluid. ప్రపోర్షనాలిటీలోంచి ఈక్వాలిటీలోకి తీసుకుని వస్తే సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ ఇది వీటికి డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ చేశాను. ఎఫ్కి ఫార్ములా ఎంఏ ఎంఎల్ టీ పవర్ మైనస్ 2 డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. ఇది ఇది రేడియస్ కనుక దీన్ని ఎందులో చెప్తాం ఎల్తో ఇండికేట్ చేస్తాం ఎల్ పవర్ ఏ. వెలాసిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం ఎల్ టీ పవర్ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ పి. ఇది విస్కాసిటీకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎంఎల్ పవర్ మైనస్ 1 టీ పవర్ మైనస్ 1 హోల్ పవర్ సి. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది ఇక్కడ F is equal to K into R into V into viscosity. సో F ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా V ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఫోర్స్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? విస్కస్ ఫోర్స్ అనేది వెలాసిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్, ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. F is equal to 0, velocity is also 0. ఇక్కడ స్ట్రోక్స్ లా అదే. అయితే టెర్మినల్ వెలాసిటీ ఏంటో చూద్దాం.
Suppose a spherical body is dropped into the liquid. Spherical body dropped into the liquid. లిక్విడ్ మీద యాక్టివేట్ అయ్యేటటువంటి ఫోర్స్ ఎంత? mg ఫోర్స్. ఎటువైపు పనిచేస్తుంది? మాస్ ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ యొక్క ఫోర్సు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి విస్కస్ ఫోర్స్ ఎటువైపుకి పనిచేస్తుంది? అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. అంటే వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్. అంటే సపోజ్ డ్రాప్ చేస్తున్నప్పుడు velocity is equal to 0, f is also 0. డ్రాప్ చేస్తాం. వెలాసిటీ సపోజ్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీతో బాడీని మనం డ్రాప్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? అలా దాని మీద బయాన్సీ ఫోర్సెస్ పనిచేస్తూ ఉంటాయి. పనిచేస్తూ డిక్రీజ్ అవుతూ అంటే ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యాక్సలరేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే వెలాసిటీ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. mg ఈజ్ కాన్స్టెంట్ ఫ్రమ్ టాప్ సర్ఫేస్ టు బాటమ్ సర్ఫేస్. mg మారదు. ఇక్కడ ఏం మారుతుంది? ఆ బాడీని మనం డ్రాప్ చేస్తున్నప్పుడు వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ దాని మీద డౌన్వర్డ్ బయాన్సీ ఫోర్సెస్ వలన అదేమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవ్వడం. అంటే కన్సిడర్ ఏ బయాన్సీ ఫోర్స్ ద బాడీ వే పనిచేస్తూ ఏమవుతుందంటే బాడీ సపోజ్ ఇలా వస్తుంది, దీని మీద mg ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. విస్కస్ ఫోర్స్ అంటే వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్, విస్కస్ ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్, విస్కస్ ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్సో increases at a particular point the mass of the solid force and the viscous force ఇవి రెండు కూడా నెట్ ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే జీరో అయిపోయిందో, అంటే నెట్ ఫోర్స్ అనేది జీరో అయిపోయినప్పుడు అక్కడ బాడీకి ఒక వెలాసిటీ ఉంటుంది. దట్ వెలాసిటీ ఈజ్ కాల్డ్ టెర్మినల్ వెలాసిటీ. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక బాడీని మనం డ్రాప్ చేస్తున్నప్పుడు వాటర్లో దీని యొక్క mg వాల్యూ కాన్స్టెంట్ ఫ్రమ్ టాప్ సర్ఫేస్ టు బాటమ్ సర్ఫేస్. బట్ విస్కస్ ఫోర్స్ increases, velocity is also increases. At a particular point net force is zero. That net force is zero. mg and viscous force is opposite to each other, activating a opposite each other. అంటే Fv is equal to mg. Fv is equal to mg. Fv means 6 pi into 6 pi Rv into viscosity is equal to mg. But this velocity is called terminating velocity. The terminating velocity helps us to body is in straight line to suppose ఇక్కడ వెలాసిటీ అంటే నెట్ ఫోర్స్ జీరో అయినప్పుడు ఇక్కడ బాడీకి ఉండే వెలాసిటీ vtగా చెప్తున్నాం. ఈ vt ఈజ్ యూనిఫామ్ మోషన్ ఇన్ ఎవ్రీ పాయింట్. స్ట్రైట్ గా బాడీ ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఇదే ఫోర్స్తో, ఈ vt ఫోర్స్తో కిందకి ఫాలో అవడం జరుగుతుంది. అంటే బాడీకి ఇక్కడి నుంచి బాడీకి ఉండేటటువంటి వెలాసిటీ ఏంటి? ఇక్కడ టెర్మినేటింగ్ వెలాసిటీ. అప్పటి వరకు బాడీలో ఏమిటి? యాక్సలరేషన్. అంటే యాక్సలరేషన్ స్టాప్ అయిపోయింది. వెలాసిటీ ఇస్ ఆల్సో స్టాప్, బట్ బాడీ డస్ నాట్ స్టాప్. ఇక్కడ వరకు బాడీ ఫ్రీలీ ఫాలో అయింది. అంటే యాక్సలరేషన్, వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్, యాక్సలరేషన్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. బట్ నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ జీరో అంటున్నప్పుడు ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ ఇస్ జీరో,
Velocity is also 0, but body does not. Acceleration stop. Velocity is also stop, but body does not stop. At terminating velocity. At that point is called terminating velocity. Consider your buoyancy. The viscous force will decrease. In that velocity is a uniform velocity from this point to this point. So acceleration is terminated. Density is equal to mass per volume. Mass is equal to density into volume. In that condition, solid mass activating in downward direction, fluid mass activating in upward direction. అదేంటో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు సాలిడ్ డెన్సిటీ rho, liquid density sigma. Liquid density sigma అంటే ms is equal to rho into v. Rho into v. ms into g is equal to rho v g. Next liquid తీసుకోండి, rho l into v. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ml into g is equal to rho l into vg. This force is in downward direction and this mass is in upward direction. లిక్విడ్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ పై వైపు పనిచేస్తుంది, సాలిడ్ నుంచి పనిచేసే ఫోర్స్ కింద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పనిచేస్తుంది. అంటే FL. సో ఇప్పుడు చూడండి, అంటే 6 pi RV viscosity is equal to లిక్విడ్ది సిగ్మా ఎల్గా తీసుకోండి. సిగ్మా ఎల్ 2 - 1 అంటే rho s minus sigma into Vg into Vg. V is equal to body ఏ షేప్ ని కలిగి ఉంది, స్పెరికల్ షేప్. సో ఇక్కడ V ని ఎలా తీసుకుంటాం, 4/3 pi r3. Rho minus sigma into 4/3 pi r3 into g. ఇదేం వెలాసిటీ, టెర్మినేటింగ్ వెలాసిటీ. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, టెర్మినల్ వెలాసిటీ కావాలి. Vt is equal to 4/3 pi r3 into g sigma by 6 pi two 2s are 2 3s are 2/9 pi cancel r square g into rho minus sigma by viscosity. ఇది ఫార్ములా టెర్మినేటింగ్ వెలాసిటీ. Terminating velocity is the maximum velocity of the fluid. అంటే బాడీ మన V 0 అయితే viscous force is also 0.
అయితే మన బాడీని డ్రాప్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక సర్టెన్ యాక్సలరేషన్తో బాడీ ఫాల్ అవుతుంది. ఫాల్ అయ్యి అండ్ వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ యాక్సలరేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఒక పర్టికులర్ వెలాసిటీకి వచ్చేసరికి అంటే నెట్ ఫోర్స్ ఎక్కడైతే జీరో అవుతుందో అప్పుడు విస్కస్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ద మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఫోర్స్. అదంతా ఎంజీ. ఎఫ్వి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంజీ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ బాడీకి ఉండేటటువంటి వెలాసిటీ ఏమిటి అంటే టెర్మినేటింగ్ velocity. In that velocity the body moves in uniform motion. In that velocity body moves in uniform motion. Adi Stokes law on terminating velocity. Terminating velocity is the maximum uniform velocity to flow of the liquid. Formula Vt is equal to 2 by 9 into r square into g into rho minus sigma by viscosity. ఇది ఈ లెసన్కి సంబంధించిన టాపిక్స్. ఇప్పుడు హ్యాండ్ షీట్ చూద్దాము. సెకండ్ హ్యాండ్ షీట్. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే క్యాలిక్యులేట్ ది క్రిటికల్ వెలాసిటీ for air flowing through a tube of 1 into 10 power minus 2 meter radius. For air, rho is equal to 1.3 kg meter power minus 3 and eta is equal to 181 into 10 power minus 7 decapoise. NR is equal to Reynolds number 2000 ఇచ్చారు. మనకి రెనాల్డ్స్ నెంబర్ RE is equal to ఏమని చెప్పాను, డెన్సిటీ అండ్ ఇంకొకటి ఏమేంటి క్రిటికల్ వెలాసిటీ అండ్ డయామీటర్ బై విస్కాసిటీ. ఇది రెనాల్డ్స్ నెంబర్కి ఫార్ములా. ఇక్కడ ఇచ్చినవి ఏవేంటో చూడండి. క్రిటికల్ వెలాసిటీ ఫర్ ఏమడుగుతున్నారు, క్రిటికల్ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఏ ట్యూబ్ ఆఫ్ రేడియస్ ఎంత ఇచ్చారు, r is equal to 1 into 10 power minus 2 మీటర్. ఇక్కడ మనకి ఏమిటి ఫార్ములాలో డయామీటర్ ఉంది, డయామీటర్ కట్టండి 2 into 10 power minus 2 మీటర్. ఎయిర్ డెన్సిటీ ఎంత ఇచ్చారు 1.3 kg per meter power minus 3. నెక్స్ట్ ఈటా is equal to 181 into 10 power minus 7 decapoise. రెనాల్డ్స్ నెంబర్ దీన్నే RNRగా కూడా రాస్తాం. నెక్స్ట్ టెర్మినేటింగ్ వెలాసిటీలో VT వాల్యూ అంటే టెర్మినేటింగ్ వెలాసిటీ కనుక హై అయిందనుకోండి బాడీ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది కిందకి ఫాల్ అవ్వడానికి. అదే టెర్మినేటింగ్ వెలాసిటీ తక్కువగా ఉందనుకోండి, డిక్రీజ్ వస్తుంది అనుకోండి, బాడీ త్వరగా ఎర్లీగా రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. బాడీ రీచెస్ ఎర్లీ. ఇప్పుడు సపోజ్ రెయిన్ డ్రాప్స్ ఉన్నాయి, రెయిన్ డ్రాప్స్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ సర్ఫేస్ టు అంటే రెయిన్ డ్రాప్స్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ క్లౌడ్స్ to the earth surface. What happened? The velocity increases.
ద రెయిన్ డ్రాప్ ఈజ్ ఇన్ స్పెరికల్ షేప్. అంటే ఇక్కడ మనం టెర్మినేటింగ్ వెలాసిటీ చెప్తున్నప్పుడు బాడీ హెవీ మాస్ ఉండకూడదు. దానికి ఉండేటటువంటి కండిషన్ ఏంటంటే స్టోక్స్లో ఏమని చెప్తోందంటే బాడీ స్పెరికల్ షేప్లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ దాని మాస్ వెరీ స్మాల్ మాస్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎక్కడో క్లౌడ్స్ నుంచి వాటర్ డ్రాప్స్ పడుతున్నాయి మనకి రైనీ సీజన్లో. ఈ డ్రాప్స్ పడుతున్నప్పుడు వాటికి వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే సపోజ్ నియర్లీ 5000 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ నుంచి రెయిన్ డ్రాప్స్ పడుతున్నాయి. 5000 కిలోమీటర్స్ నుంచి పడుతున్నాయంటే v² = u² - 2gh. అంటే 2 × 9 10 × 5000 కిలోమీటర్స్ నియర్లీ. అంటే ఏం జరుగుతుంది? నియర్లీ 300 మీటర్/సెకండ్తో రెయిన్ డ్రాప్స్ కిందకి ఫాల్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ సపోజ్ యాక్చువల్గా ఇది మనకి గన్ నుంచి రైఫిల్ ఎంతైతే ఫాస్ట్గా వస్తుందో అంత స్పీడ్తో ఇవి రెయిన్ డ్రాప్స్ అనేవి పడడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే అంత స్పీడ్గా పడతాయి కనుకనే మనకేంటంటే ఎయిర్ మనల్ని హిట్ చేసినా పెద్దగా ఫోర్స్ ఉండదు. కానీ రెయిన్ డ్రాప్స్ పడుతున్నప్పుడు కొంత ఫోర్స్తో పడుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెర్మినేటింగ్ వెలాసిటీ. ఈ హైట్ నుంచి పడుతున్నప్పుడు కొంచెం లార్జ్ అంటే హెవీనెస్ అనేది అంటే హైట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలది అది ఎంత స్మాల్ డ్రాప్ అయినా దానికి ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో అది అప్పుడు ఉండేటటువంటి వెలాసిటీని ఏమంటాం అక్కడ టెర్మినేటింగ్ వెలాసిటీ. సో ఇప్పుడు మనకి VC కావాలి. విస్కాసిటీ వాల్యూ ఎంత? 181 × 10⁻⁻⁷. వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ రో? 1.3 × డయామీటర్ 2 × 10⁻⁻². 2 ఇందులో 1000 టైమ్స్ 10³ అంటే 181 × 10⁻⁻⁴ + 2 ఏదో -1 అంటే -1 అలా +1 / 13. 13ని 181తో డివైడ్ చేయండి. 13 51. (13.7) 13.7 × 10⁻⁻⁻1. 1.37 meter/second. నియర్లీ 139 వస్తుంది. సారీ 9. 1.39 meter/second. నెక్స్ట్
sixth one. A liquid flows through a pipe of 10 power minus 3 meter radius. R is equal to 10 power minus 3 meter radius and 0.1 meter length. L is equal to 0.1 meter length. Under a pressure of P is equal to 10 cube Newton per meter square. Calculate the rate of flow of liquid coming out of the pipe. The coefficient of viscosity of the liquid is equal to 1.25 into 10 power minus 3 decapoise. ఇప్పుడు ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? V క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫార్ములా ఏంటి? పై p r పవర్ 4/8 ఈటా l. పై ఇంటూ 3.14 into pressure value 10 cube into r power 4 10 power minus 3 whole power 4 by 8 into 1.25 into 10 power minus 3 into L 0.1. 314 into 10 power minus 12 plus 3. ఇదో 100 అంటే 10 power minus 2 minus 5 10 power minus 6 plus 6 by 8 into 125 2 4s are 2 15s are 2 7s are. So 157 9 ఇది అంటే 157 into 10 power minus 3 by 5ని 157తో డివైడ్ చేయండి. $31.4. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆన్సర్ ప్రకారం పైన పైగా ఉంచేయండి, ఉంచేసి చేయండి. pi by 16 into pi 10 power 10 square minus 2 10 power minus 5 pi into so power minus 6 velocity అడిగారు వాల్యూమ్ కాబట్టి meter cube second inverse meter cube second inverse. The rate of flow of liquid per second V అంటే next 7th in the above question
3 క్యాలిక్యులేట్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది లిక్విడ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది పైప్ అని అడుగుతున్నారు. అంటే స్పీడ్ కావాలి. స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ బై ఏరియా. వాల్యూమ్ ఎంత వచ్చింది? 5 × 10⁻⁻6 బై ఇక్కడ ఎంత తీసుకుంటాము? 5r². 5 క్యాన్సిల్. 10 r వాల్యూ ఎంత అక్కడ మనకి ఇచ్చింది? r ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేడియస్ ఎంత ఇచ్చారు? 10⁻³ 10⁻6 బై 10⁻³ హోల్ స్క్వేర్ -6 / 10⁻6 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 1 మీటర్/సెకండ్. నెక్స్ట్ 8th సమ్ చూడండి. ట్యూబ్ 1 కిలోమీటర్ లాంగ్ ఇచ్చారు. 1 కిలోమీటర్ అట. రేడియస్ 0.05 మీటర్స్ ఇచ్చారు. విస్కాసిటీ 0.001 పాస్కల్స్ ఇచ్చారు. రేట్ ఆఫ్ 10 లీటర్/సెకండ్ వాల్యూమ్ ఇచ్చారు. ఎంత మనకి? 10 లీటర్/సెకండ్ అంటే 1000. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ దట్ మెయింటైన్స్ ద ఫ్లో? పి వాల్యూ అడుగుతున్నారు. సో ఫార్ములా ఏంటి? V ఈజ్ ఈక్వల్ టు πp r⁴/8 × ఈటా. మనకేం కావాలి? ప్రెషర్ కావాలి. అంటే 8 × 10³ × 0.001 × L వాల్యూ ఎంత? 1 మీటర్స్ లాంగ్, కిలోమీటర్ కాబట్టి 10⁻³ వాల్యూమ్ బై 3.14 × r⁴ 0.05 హోల్ పవర్ 4. 8 × 10⁻³ ఇది 5 × 10⁻² అంటే -8 +8 3 -2 పైకి వెళ్తే +2 బై 314. Sorry, 5 5s are 25 × 25 625 ఇదొకటి ఉంది కదా. అంటే 10⁻7
196,250. 0 0 cancel. 8 into 10 power 6. 4 6 1 2 5. ఎంత వచ్చింది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 4.08 4 వచ్చింది. .8 times 4.08. ఏంటిది వాల్యూ? ప్రెషర్. న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ in a giving a patient a blood transfusion, the bottle is set up so that the level of blood is 1.3 meter about the needle, which has an internal diameter of 0.36 millimeter and is 3 centimeter in length. H is equal to ఎంత ఇచ్చారు? 1.3 meters. డయామీటర్ ఇచ్చారు. రేడియస్ ఎంత అవుతుంది? 0.36 by 2 అంటే 0.818 into 10 power minus 3 meters. Next, and length L is equal to 3 centimeters. Length ఇచ్చారు. Next, 4.5 centimeter cube of blood passes through a needle in 1 minute. అంటే 4.5 by 60. Centimeter cube by second. Next, V ఇచ్చారు. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ అడుగుతున్నారు. డెన్సిటీ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1020 కిలోగ్రామ్ పర్ మీటర్. ఇప్పుడు P ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటి? రో GH. ప్రెషర్ ఇచ్చారా? ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. ప్రెషర్ ఇవ్వనప్పుడు ఏం చేస్తాము? P ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో GH. అంటే 1020 ఇంటూ G ఎంత? 980 సెంటీమీటర్స్లోకి మార్చండి. కిలోగ్రామ్ గ్రామ్స్లోకి మారిస్తే 1020 ఇంటూ 1000 బై 1 మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 సెంటీమీటర్స్. అంటే 100 హోల్ క్యూబ్. 1020 ఇంటూ 1000 బై ఇదంతా
అవుతుంది? 1 2 3 4 5 6 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. అంటే 10.2 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. ఓకే. height 1.3 meters is equal to 100. 13/10 into 100 అంటే ఎంత అవుతుంది? 130. క్యాల్కులేట్ చేస్తే pi p r power 4 by 8 v l. pi ఎంత? 3.14. ప్రెషర్ వాల్యూ ఇది 1.02. సారీ, 1.02 into 980 into 130 pressure value. R power 4 0.18 into 10 power minus 3 whole power 4 అంటే 0.018 సెంటీమీటర్లోకి మార్చండి దీన్ని. by 8 into 0.125 into L value 3 centimeters. క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే 2.38 into 10 power minus 4 poises 230 0.0238 into 10 power poise 238 into 10 power minus 4. That was the final.